You can see the red line. はい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 。Everything. あそこまで来たんだ。水が。トヨタイムズの富川裕太です。2022年4月、南アフリカで大規模な洪水が発生しました。その影響で南アフリカトヨタも甚大な被害に遭いまして、工場停止を余儀なくされたんですね。そこから始まったのがベターザンビフォア、洪水前よりも工場を良くする、そんな思いで復旧作業を続けてきました。あれから1年半、今どうなっているのか現地を取材してきました。ということで南アフリカトヨタにやってきました。洪水から1年以上経っていますから、この辺りもね水没したということなんですけれども、今はきれいに整備されていますね。さあ、あの時からどのように復旧したのか、そしてどのようにより良くなっているのかというのを実際に見ていきたいと思います。鶴さん、すみません。一応初めましてになるんでしょうか。お久しぶりです。すいません。この度はよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。もう綺麗に整備されてますね。まあこの辺はもう水害の時は本当にもう泥だらけだったんですけど、まあ今は本当に綺麗になってます。案内してくれたのは南アフリカトヨタの日本人トップ、鶴さんです。あそこ、この前がそのオフィスになります。はい。フラッドラインって書いてあると思いますけど。はあ。あ。4月12日。ここですね。ここまで水が来た。はい、かなり来ましたね。腰より高いですもんね。はいはい、うわー、じゃあ建物に当然入っちゃうし、はい、もう中のものはもう全部水没しまして、はい、まあ机から何からもう使えない状態になったものですから。Good morning all. It's now 25 past 3 in the morning, 12th of April. It's Kishan from PT Alarms. We're currently on the N2 old airport. Containers are currently floating away on the freeway. Road is completely flooded, as you can see. Please stay away from this. 南アフリカ東部の港町ダーバン。2022年4月上旬に降り続いた豪雨により大規模な洪水が発生しました。It's full of containers who can't even see the road. That's how bad it is. This is N2, guys. It used to be called N2. Right now it's a dam. 被害は瞬く間に拡大し、多くの家屋が倒壊、400人以上が犠牲になりました。That's where my flat used to be. It's gone, washed away. 鳴り響くクラクション。こちらはダーバンに拠点を置く南アフリカトヨタで撮影された映像です。洪水はアフリカ大陸の一大拠点をも飲み込みました。およそ4000台が廃車処分になり、ハイラックスやカローラなどを生産してきた工場の内部にも水が押し寄せ、生産ラインが全滅しました。はい、デブさん。デブさん。はい、ナイスミーチュー。工場の責任者デーブさん。1年半経った今、工場はどうなっているのか
案内してくれました。おー、広い。大きな工場ですね。In the beginning, when we started, our theme was to rebuild better together. But the challenge that we gave all of our team members, make the process better than before. So how to make it better than before the flood? My opinion, it's better than before the flood. Okay. So please follow me. But very difficult to imagine all of this underwater with mud. はいはい。ここ一面ね。All area. Whole area. Yeah. 工場には地下にもさまざまな設備がありました。So again, you can see the water line. So ウォーターラインがここなんで、ここからやっぱり水がどんどん地下に流れ込んじゃいますね。この下にあるのはプレス工程で重要な役割を果たしている巨大な設備です。over 5 million liters of water we had to pump out. And then clean and pump out again. 5 million. 大変。 So you can see completely full. ああ、こうなってたんだ。まさにこれがここですよね。だから水がここまで埋まってたんだ。だからもう right up to the roof underwater completely. 全部水だったんだここ。何メーターあるんだろう。ここが全部水に埋まってたって思うととんでもないですね。Everything new. One thing we wanted to show you. These are the electrical panels that were all underwater. You can see the red line. ああ、はい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 。 Everything あそこまで来たんだ。水が。こんな精密機械まで全部水浸しになっちゃったんですね。Everything below that line was completely with that mud and water. So everything had to be replaced. We had over 100,000 parts that we had to replace and order. Now, of course, many of those parts you cannot get. 当時は新型コロナや半導体不足の影響で新しい部品の入手が困難でした。そのため泥にまみれた部品のほとんどを手作業で洗浄したのです。 So this is the type of condition that we had before. So あ、こんなやっぱり土入っちゃってたんですね。 you can see that the damage and the dirt はいはいはい。 got in all the control panels, 精密機器だからもう大変。 all the switch gear, even the motors. Everything that was underwater. This is the condition that. これだけ細かい部品をどのように洗浄し使えるようにしたんでしょうか。1年半が経った今も続いている修復作業を見せてもらいました。ブラシと水と洗剤で。 And then I mentioned toothbrush. 歯ブラシ。うわ、すっごい細かい作業。こうやって本当に細かいとこまでね。 So then it is dried. 洗ってドライ。 Then we have a repair station. So if they need to do some repair after they test, they will do some repairing. とはいえ全てを修理できたわけではありません。当時どうしても足りなかった部品は同じ設備を持つ海外の拠点がすぐさま送ってくれたといいます。これもグローバルトヨタならではの強みでした。
Our members, of course, learned many things, but we also learned about the power of Toyota. It was incredible how quickly they came to support us from all over. It was amazing. I would never ever have imagined we could recover so quickly and do so many amazing things that we never knew we could do before without that. 工場は洪水からおよそ3ヶ月後に一部のラインを再開することができました。復旧の大きなテーマである Better than before。デーブさんも日々実感しているといいます。That's why this was very important to use the opportunity to improve our skills. So many of our maintenance members, their skill is much improved through this condition that they would never have done before. Very tough, but very good to develop the skills. 実際、安全面や品質なども洪水前に比べより良くなっています。Yeah, so if I look at our safety, it's better than before the floods, and our quality is getting better and better every day. Our daily output from production is a little bit up and down because we are still receiving spare parts, but it's improving. Like Kaizen, we're always wanting to take that next step. So we are progressing those next steps as one team. 被災したことでより良くなったのは技術力や品質だけではありません。This is our morning safety meeting. Brenda, please come. This is a superstar for TSAM. スーパースターと呼ばれるブレンダさん。洪水の直後から持ち前のリーダーシップを発揮し、メンバーをまとめ上げ、復旧に尽力したそうです。It was the worst time of my life. It really was. It was the worst time. I think for most members in TSAM and in South Africa, mostly in KZN, in Durban, this was the worst time. ブレンダさんから見て洪水の前よりも良くなった部分っていうのはどんなところですか？ So that one for me is very easy. I think first of all is attitude. That one for everybody in TSAM is definitely attitude. And even up till now, we find that we are still strong like this. We still have one team and we are working together. 社員一人一人の心構え、そしてチームワークもより強くなったという南アフリカトヨタ。しかし自分たちだけが復旧できればいいというわけではありません。トヨタは世界のどこでも町一番の精神を掲げています。工場の復旧作業と同時に近隣住民に食料や衣類、衛生用品を寄付するなど地域の支援も行いました。また工場の近くには部品を製造するサプライヤーも多くあります。Hi, nice to meet you. Welcome, welcome, welcome. Nice to meet you. I'm Yuta Tomikawa. Pleased to meet you. From Japan. Jerry Nice to meet you. This is the pictures last year. Okay, this is our story from the devastating floods we experienced last year. We created some kind of remembrance board to show our new members as well as our existing members what we can do if we are faced with a challenge. So we are inspired by this particular quote from very famous Nelson Mandela. It always seems impossible until it's done. 訪ねたのは車のフロアマットなどを製造し南アフリカトヨタに部品を供給している会社です。押し寄せた水の高さは 1.7 メートルに及び壊滅的な被害に遭いました。So this whole line, all underwater. 全部変えなきゃいけなかったんですよね。大変ですよね。しかも機械だけじゃなくて売り物のカーペットも全部水に浸かってますからね。こちらのインブザをはじめ南アフリカトヨタは各サプライヤーと緊密に連絡を取り
金銭的な支援や洗浄に必要な水を提供するなど復旧のサポートを行ったといいます。TSM are very supportive to us, almost daily checking our activity, asking for if they can support. And they helped us a lot in the beginning when we had no utilities. Water was obviously very essential to the cleanup process. And without having such a strong support, I think it would be much more difficult. サプライヤーやディーラー、そして何より地域の復興なくして工場の復旧はできない。こうした町一番の精神について南アフリカトヨタのアンドリュー社長にお話を伺いました。I think the best in town concept is stronger than before. When the flood first happened, of course we went out into the communities, obviously our employees first, and many of our employees' homes were damaged, structurally damaged or minor damage, and we put a program in place to try and support them, and then try and understand not just suppliers and dealers, but how was the community really affected and what we could do. So there were times in the beginning where we provided water, food, clothing. We worked with some charity organizations to help. So I think all of that has led to a much closer appreciation. They know that if we could recover, that the livelihoods of everybody involved in our business could be saved. So I think that feeling of community involvement, our relevance as a company to supporting the area around us is stronger than before. 洪水被害を経て南アフリカの皆さんチーム全員の心構えが変わってチームワークも良くなった。それだけではなくてグローバルトヨタらしく世界中のトヨタが南アフリカを支援してまさにベターザンビフォアにつながったということが分かりました。もちろん日本からのサポートもありました。そこで今回はですね生産本部の井村本部長にお越しいただいてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。井村さんも後に現場には行かれたんでしょうか。そうですね、今年行ってきました。まさしく今あったように非常にその工事の爪痕っていうのは我々もしっかり現地を見させていただいて、これも工場だけじゃなくて近隣のやっぱ地域も見させていただいて、はい、これ本当にすごかったんだなって改めて実感しました。はい、日本からも多くのサポートがあったと思いますけれども、それは日本から井村さんも中心になって指示をされて、はい、これはですねすぐ対策本部を立ち上げてですね、はい、朝倉隊長っていうか、はい、リーダーをもとに、はい、これアフリカ側と、これ国内、でいろいろそのコミュニケーションっていうか、何をどうしていくんだってことをいろいろ連絡を取り合いながら、はい、この復興を進めてきました。はい、秋夫さんのもうすぐさま指示があって号令があってバーッと世界中のトヨタが動き出しました。はい、朝倉隊長が現場にも入りました。はいはいはい、ものすごくスピード感が速かったですね。これはもう我々今東北の男子さんもそうですが、これ例えば火災の時、それから、今言ったその大雨で洪水の時っていう、これも世界中で働く我々の仲間が何かあった時にはみんなでやっぱ助けていくっていうような、はい、そういう姿勢っていうのはみんな持ってますので、これはもう本当にすぐ体制を取って支援するんだっていうことでみんな動いてくれました。はい、私南アフリカだけではなくてタイやブラジルでも聞いたんですけれども、やはり部品が足りないってなった時に、はい、そうやってタイブラジルなども世界中からどんどん部品が送られたりですね、で日本からも当然人も含めてサポートがあった。どんなサポートを日本では行っていたんですか。例えばその機器のやっぱ洗って使っていってるの、そういったベースになるような機器についてはこれ設備の各機器については全て、あるものをかき集めて、はい、約200社ぐらいのこれメーカーさんが支援していただいて、それを送ると。である時にはやっぱりこれで間に合わないもんですから、実はその元町のあるノアボックのラインを止めて、その設備をからその備品を取って機材を取って、それを送るとかいうような、非常にこのメーカーさんも含めて支援してくださった方々についてはですね、本当にサポートをいただいたおかげで、こういった普及ができたというふうに思ってます。はい、
あと南アフリカで従業員の皆さんが言っていたのは、その日本の人たちがこうサポートに来てくれて、その姿を見たことが重要だったんだっていうことも言ってました。やっぱり行った人たちがこれああいった状況ですので、泥だらけになってこれもう必死になって、本当に設備を拭いたり、そういった復旧を一生懸命やってるんですね。やっぱそういったことを見ていたやっぱ現地のやっぱその人たちが、はい、やっぱりこれはもう本当に自分たちも一緒になってやらないかんっていうのはやっぱりそういう気持ちが本当に、これ思いが出てきたんじゃないかと思いますよね。それがまた今の従業員たちの心構えが変わったっていうところにつながったのかもしれないですね。実は僕、これで行かせていただいたんですが、その前にも過去にもTさんの個人には行ってるんですが、はい、非常にそれ今まで以上に、4S 状態も良くて非常にきれいになったっていう感触がありました。はいはい、そして当然自分たちのことだけではなくて町一番、もう町の皆さんのことも考えて南アフリカの皆さん行動していましたけれども、この町一番という姿勢ですね、トヨタの、はいはい、これはもう世界的にもう浸透しているということなんでしょうか。この災害復旧のやっぱり手順としてはやっぱり一番目にやっぱりその従業員や、そのやっぱり関係する人たちのまず命を守るってことがまず一番目で、次にやっぱりこれ地域復興なんですね。地域の方々の復興をやって最後にこう生産復旧っていう形に入るっていう、もうここはもうこれはいかなる時でもやっぱぶれないっていうことで今やらせていただいてます。はい、さあその町一番の活動の一つとしてですね、南アフリカでも1年ほど前にトヨタの訓練校が開設されました。トヨタの技ですとか精神、こういったものを勉強してもらって、就職につなげてもらうという活動を続けていますけれども、そもそもですね、この南アフリカになぜ学校を作ったのか取材してきました。南アフリカダーバン近郊にあるウムラジ地区、およそ30万人が暮らしています。家族で賛美歌を歌う女性もその一人です。この地区から少し離れたとある場所で彼女と出会いました。トヨタの職業訓練校に来ました。Hi, nice to meet you. Good afternoon, sir. Welcome to South Africa. Welcome to Coastal College. I am the head of department for this campus. Engineering. Nice to meet you, sir. ここは TMA トヨタマニファクチャリングアカデミー。日本政府、南アフリカ政府、国連、そしてトヨタの4社によって2022年に開設された職業訓練校、いわば南アフリカ版のトヨタ工業学園です。クラスは電子機器、電気回路、機械加工の3つに分かれています。将来何になりたくて学んでるんですか？ I definitely see myself as part of some form of designer within yes, definitely designing a new car or at least being part of it. So I definitely would see myself in that department. Why did I come here? I've always aspired to be an engineer. So, well, Toyota is number one in this country, and it's been giving a lot of jobs to people. Yeah, so I wanted to give back. そもそもなぜ南アフリカトヨタはこのような学校を作ったんでしょうか。背景にあるのはその国ならではの事情です。南アフリカは失業率の水準が高く、特に若者が深刻な状況だと言われています。また依然として経済格差が大きい国の一つでもあります。こうした背景がある中でチャンスに恵まれない若者を支援し、就業の機会を与えようというのが TMA を設立した狙いです。応募資格はダーバンに住む学生であること、
成長意欲があること、そして家庭が貧しく進学機会に恵まれていないことなどがあります。合格した生徒たちはここでトヨタの規律や団体行動、専門的な技術を学びながら月におよそ5万5千円の給料をもらうことができます。そして2年間の教育課程を終えたら南アフリカトヨタに就職することになります。In this area, we teach the youngsters electrical work, basic house wiring. We start off with the house wiring and then we move on to motors and starter controls. Okay. Looks so difficult. Very easy. No, easy. Yeah, with a wiring diagram, very easy. Young lady, hey Anda. Hello. Hello. How are you? Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. 今年入学したルワンドさん、トヨタの価値観に共感したことが入学のきっかけだったといいます。And one of those values is respect for people. In Toyota, everybody is treated the same, and that same is respect. So I also wanted to be there where I could be respected and given an opportunity with such respect. One of the reasons that I am here because is that when I look at my home situation, there's a lot of things that I also want to improve, helping my family with also the stipend that we're earning here. As you may have seen from my family, that my grandmother is not working, my brother is in university, and my grandmother only gets money from the government, and it's such little money. 自分のため、そして家族のために入学したルワンドさん。授業が終わると冒頭で紹介したウムラジ地区の自宅に招いてくれました。Hi. Sabona Makul. Yes. Hello, my son. How many people in house? There are about, we live in about 6 people. 6 people. Yes, others are at work and the children are out playing. And there's also my brother who's in varsity. ルワンドさんは給料を貯金しながら兄弟の学費や家の修繕などにも使っているそうです。お孫さんが働いてお金を稼いでくれることについてどう思いますか？ Kabanggan. My grandmother is saying that she's happy because I'm also relieving her from the heavy duties in the household and financial. I'm relieving her financially. And we're very proud of her. And we know that she's very clever, very brilliant, very active. Yeah. そんな家族の言葉を聞いたルワンドさんは I feel appreciated and mostly I also feel like what I am doing is being recognized. So right now I feel very, very happy. I'm happy that they are happy. Yes. ルワンドさんもやらされてるわけじゃなくて自分で考えてなんとか家族のためになりたいって言って訓練校に入って、実際にお金で家の修繕に充てたりとか本当に家族のために頑張るっていうところがルワンドさんだけではなくて本当訓練校の皆さん通ってる皆さんがそういう気持ちなんですよね。僕自身もやっぱ実際に訪問させていただいて、で彼らのやっぱ一生懸命さというかひたすらにやっぱり学ぼうとする気持ちとかそういうのがもう出てますよねやっぱりね。トヨタとしてやっぱ訓練校をやっぱり作ってよかったなってやっぱり実感したのもやっぱりその一コマでもありましたよね。ああいうTMA のような訓練校っていうのは世界中にあるんですか？今でいくと、この南アフリカとこれからインドですよね。インドやっぱりここについてやっぱかなり貧しい子どもたち、これを中心にやっぱりこういった職業訓練校的な、学園と同じような考え方で今設立してまして、で他についてやっぱインターンとか実習とか地域と連携しながらやっぱりいろいろ人材育成をしていくっていうのは、そういったことをやらせていただいています。そもそもそのような取り組みを行うのはなんでなんですか？我々この地域貢献
町一番の工場って言った時に地域社会と一緒になってやっぱ地域に出したことによって皆さんにこう笑顔になってほしいとか、よく会長もやるその幸せの量産っていうところなんですけども、地域でやっぱりお仕事っていうかそこへ工場を建ててお仕事するにあたってはこれ本当に誘致していただいたことにまず感謝をしながら、そういった恩返しの意味でもやっぱり町一番の工場になって、いろんなその今言ったその人材育成についてもやっぱり貢献できるとこ、そういったところをしっかりやっていくっていうことだというふうに思ってますね。そういう取り組みを世界中のいろんな地域で行っていることがどんな未来につながっていくと思いますか？我々企業としてやっぱりその一番はトヨタの企業に魅力を持っていただけるっていうことだというふうに思ってるんですね。で我々がやっぱそういった活動をすることで地域の人たちがやっぱり我々のファンになっていただくっていうこともありますし、強いてやっぱその産業が発展することになって、経済も良くなってっていうことにもつながるということで、こういうハッピーなことないなっていうふうに思ってますけどね。なるほど。こうやって各地域でどうやって行われている、何が行われているっていう取り組みを見るっていうのもまた勉強になって、また違うところにこうね生かしていただいたり。そうですね。やっぱり誰かのためにってよくみんなの会社の中でもやっぱり言うんですが、実際にやっぱりこういう子どもたちがやっぱり生きと働いて実習をしていただいてる、勉強していただいてる、こういったところを見てね、みんながやっぱり感じ取っていただけることがいっぱいあると思うんですね、やっぱりね。先ほどね井村さんがおっしゃったように訓練校はもちろんまだ他にもありますし、じゃない取り組みっていうのも世界中にあるっていうことなんですので、ぜひ私たちもねそういういろんなところを取材していろんな姿を見ていきたいなって。ぜひまたここでしっかり発信をしていただきます、ありがとうございます。そして井村さんにもまたぜひお越しいただきたいと思って最後なんですが、やっぱり今回の復興っていうのはこれ本当に我々トヨタだけでできるものじゃないし、このトヨタにまずはその地域の人たちもそうだし、そのサプライヤーメーカーさん、この人たちも含めてかなりの人にやっぱりご支援いただきました。本当に改めてですね、その関係する方々にお礼を申し上げたい、感謝とお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。もう世界中のトヨタがワンチームとなってきているんですけれども、それだけではなくて関係の皆さんもワンチームとなってこれからも一緒に手を携えてやっていけたらというところですね。今日は井村さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。